ನಮ್ಮ ಜಪಿತ್ತುಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆக்குள்ளே போகுவோம். ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆರಾಧನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேவன் நமக்கு 7 நாள் கொடுத்திருக்கிறது. ದೇವರು ನಮಗೆ 7 ದಿನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 7 ದಿನத்தில் 7 ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಮಣಿ ನೇರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಕೊಡುக்கிறோம். 2 ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்ப அந்த 2 மணி நேரம் 2 ಗಂಟೆ ಸಮಯ எப்படி தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும், ಹೇಗೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ அது ಕೊಡಬೇಕು, மேல தான் நம்மளுடைய 7 நாள் இருக்கு. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ 7 ದಿನ ಇದೆ. நம்ம அந்த 2 மணி நேரத்தில் 2 ಗಂಟೆ ಸಮಯ நம்ம தப்பாய் இருந்தானா, ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, நம்ம தேவனை ஏமாத்த பார்த்தானா, ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಮೋಸಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 7 நாள் கஷ்டத்தில் இருக்கு. 7 ದಿನವೂ ನಾವು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, சோதனையில் இருப்போம். ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. வேதத்துல பார்த்தா ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ பல ನೋಡಿದ್ರೆ பரிசுத்தவான்கள் சொல்லியிருக்கிற ಅನೇಕ காரியங்கள், ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, தேவனை நீ ஏமாத்தாத, ದೇವರನ್ನು ಮೋಸಪಡಿಸಬೇಡ, தேவனை நீ ஏமாத்தாத. ದೇವರನ್ನು எந்த ಮೋಸಪಡಿಸಬೇಡ. நேரத்தில் நீ தேவனை ஏமாத்த ட்ரை பண்ணு, ಯಾವಾಗ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಮೋಸಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ அந்த ಮಾಡ್ತೀಯೋ நாள் முதல் ಆ ದಿವಸದ ಮೊದಲು உன்னுடைய கஷ்ட காலம் ஆரம்பிக்கும். ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲವು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இஸ்ரவேலில் ஜனங்களுக்கு மோசே சொன்னது, ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಜನರ ಮೋಸ ಹೇಳಿದರು, தேவனுக்கு துரோகத்தை செய்யாதே, ದೇವರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬೇಡ, தேவனுக்கு துரோகத்தை செய்யாதே, ದೇವರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬೇಡ, ஏன்னா அவர் உன்மேலே அவ்வளவு அன்பை வைத்திருக்கிறார். ಆತನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஒரு நிமிஷம் நீ அவரோட ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವಾಗ அவருடைய முகம் உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ಆತನ ಮುಖವು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. அவர் முகம் உன்னை எப்படி பார்க்கிறார் தெரியுமா? ಆತನ ಮುಖ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ உன்னை ನೋಡುತ್ತದೆ, எப்படி உயர்த்தலாம், ಹೇಗೆ உன்னை எப்படி ಉನ್ನತಪಡಿಸಬಹುದು, ஆசீர்வதிக்கலாம். ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬಹುದು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம பிள்ளை நம்ம முன்னாடி இருக்கும்போது ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ நம்ம நல்ல புத்தியை சொல்லி கொடுப்போம். ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀವಿ. எதுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ அவன் நல்ல வர்றதுக்காக. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ஏன்னா ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. நம்ம அவனுக்கு புத்தி சொல்லி கொடுக்கும்போது ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವಾಗ அவனுடைய எதிர்காலம் ஒரு இடத்தில் நம்ம பார்ப்போம். ಅವನೇ ಒಂದು ಎದುರುಗಾಲವು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತೀವಿ ಅಂತ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவನು டாக்டர் ஆக வேண்டுமானா ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ சொல்லுவோம், ಅವನಿಗೆ நீ ಹೇಳ್ತೀವಿ, இந்த விஷயத்தை நல்லா கவனிச்சு படி, ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಕಲಿ, நல்லா படி, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಎಣ್ಣಗಳು ದೂರமா ಇருக்கு. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಗಳು ದೂರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதே போல ಅದೇ ರೀತಿ தேவனோட நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுகிற ஒரு ದೇವರೊಂದಿಗೆ நிமிஷம், ಒಂದ್ ಸೇರಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವು, அந்த நிமிஷம் ಆ ನಿಮಿಷಗಳು தேவன் நம்மளே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இங்கே 2-3 பேர் ಎಲ್ಲಿ 2-3 அவர் ಜನರು நாமத்தில் கூடி இருப்போம். ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ அந்த ಇರುತ್ತೇವೆ. இடத்தில் தேவன் இருப்பார் என்று ಆ சொல்லி. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம நினைப்போம், ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೀವಿ, ஆண்டவர் இருக்கோ இல்லையோ ದೇವರಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ஒண்ணுமே தெரியாது. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேவன் என்னை இப்படி பார்க்கிறாரு. ದೇವರು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. தேவனே கிடையாது, ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ. ஏதோ ஒரு ஃபார்மாலிட்டி பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். ಏನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ நம்ம ಮಾಡ್ತೀವಿ. அப்படி நினைக்கிற நம்மளுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் தப்பா இருக்கிறது. ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. நீ வேதத்துல படிச்சு பாத்தீங்கன்னா, ನೀವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಓದಿ நீ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹಿಸ್ಟರಿ படிச்சு பாத்தீங்கன்னா, ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ இயேசு உண்டு, ಯೇಸು ಉಂಟು, அவர் மரித்து உயிர்ப்பார் என்று சொல்லுது ಅವರು ಸತ್ತು ಎದ್ದರುತ್ತಾರಂತೆ. வேதம் மாத்திரமல்ல, ಸತ್ಯವೇದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, பல ஹிஸ்டோரியன்ஸ் பேசுகிறது. ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸಗಳು ஆண்டவரை நம்பாத கூட்டங்கள் ஆண்டவரை குறித்து பேசுகிறது. ದೇವರನ್ನು ನಂಬದ ಜನರು ದೇವರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ஹிஸ்டோரியன் பேசுறது, ಇತಿಹಾಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ஸ்காலர்ஸ் பேசுகிறது, ಅನೇಕ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ பல ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, போயிட்டுகள் பேசுகிறது. ಅನೇಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು இந்த ಬರೆದಂತ மாதிரி ஒரு ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, சம்பவம் நடந்தது ಈ ರೀತಿ ಸಂಭವ ನಡೆಯಿತು என்று அந்த காலத்தில் இருக்கிற பல ஜனங்கள் அதை இந்த காரியத்தை எழுதி வச்சிருக்காங்க. ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕರು ಬರೆದಿಟ್ರು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ அவரு ಆಗ ಅವರು சொன்னது என்ன? ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, நான் மரித்து உயிர்ப்பேன் என்று. ನಾನು ಸತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. போல நடந்தது. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಪೌಲನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರಿச்சு. ವಿರೋಧಿಯಾದ ಪೌಲನನ್ನು ಕೂಡ ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಅವನ ಅವನಕ್ಕಾಗ ಉಯಿರೇ ಕೊಟ್ಟು ஊழியத்தை செஞ்சார். ಆತನು ತನಗೆ ಜೀವವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ.
இப்ப நம்ம நினைச்சு பார்ப்போம், ನಾವು ನೆನೆಸಿ ನೋಡೋಣ. அது எல்லாம் உண்மையானா ಎಲ್ಲ ನಿಜವಾದರೆ வேதத்தில் இருக்கிற எல்லா காரியம் உண்மைதான், ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಜವೇ, எல்லாமே உண்மைதான், ಎಲ್ಲ ನಿಜ, நடந்தது உண்மை, ನಡೆದದು ನಿಜ, நடந்து கொண்டிருக்கிறது உண்மை, ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನಿಜ, நடக்க போகிறது உண்மை. ನಡಿಲಿಕ್ಕಿರುವುದು ನಿಜ. வேதம் போய் சொல்ல, ಸತ್ಯವೇದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, போய் சொல்ல. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. வேதம் சொல்லிருக்கு, இந்த உலகம் முழுவதும் அழிந்தாலும் என் ಲೋಕ வார்த்தை ಪೂರ್ತಿ அழியாது, ಅಳಿದು ಹೋದರು என் வார்த்தை அழியாது. ನನ್ನ ಮಾತು ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 2000 வருஷமாய் அது அழியாமல் இருந்தால் 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೇ ಅದು ವಾಕ್ಯವು ಅಳಿಯದೇ ಇದೆ. இனி 10000 வருஷம் ಇನ್ನು ಇನ್ನು ஆண்டவர் வர வரைக்கும் ದೇವರ ವರೆಗೆ இந்த ಬರುವುದರ வார்த்தை ತನಕ. நிலைநிற்கும். ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. வாழ்க்கை ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ நீங்க நல்லா வாழணும்னா ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுங்க, ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ರಿ, பூர்ணமாய் ஒப்பு கொடுங்க. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ರಿ. நீ கொடுக்கிறதே 2 மணி நேரம், ಕೊಡುವಂಥದ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಸಮಯ, ஆண்டவர் நினைக்கிறதே ஒரு 2 மணி நேரம். ನೆನೆಸುವುದು 2 ಗಂಟೆ ಸಮಯ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. நான் ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டு போது ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಅರಿತಾಗ எனக்கு 21 வயசு. ನನಗೆ 21 ವರ್ಷ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. 28 வயசுல கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. 28 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದப்புறம் 30 வயசுல 32 வயசுல ஊழியத்தை ஆரம்பிச்சோம். 32 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. நான் இப்போ என்ன நினைக்கிறேன் தெரியுமா? ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ನೆನೆಸಿದೆ, நான் எதுக்காக டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்? ಯಾಕೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದೆ? நான் 21 இருந்து 30 ವಯಸ್ಸು வரைக்கும் பட்ட பாடுகள் கஷ்டங்கள் ಅನೇಕ. 21 ವರ್ಷದಿಂದ 30 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಾವು ಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಯಾಸ ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾದದ್ದು. அந்த நேரத்தில் ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ இன்னும் நான் உறுதியை ஆண்டவரை பிடிச்சிருந்தா, ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ நான் எப்பவே நல்லதா இருக்க வேண்டும். ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದಿತ್ತು. எப்பவே என்னுடைய ஊழியம் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಬಹುದಿತ್ತು. அந்த மாதிரி ಆ ರೀತಿ உங்களுக்கு நடக்க கூடாது என்று சொல்லி ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಯಬಾರದು. சின்ன பிள்ளைங்கள் முதல்ல பெரியவங்களுக்கு நான் இதே சொல்லுவேன், ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ அறிந்த நேரத்திலே ஆண்டவரை பிடிச்சுக்கோங்க. ದೇವರನ್ನ ಅರಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ. நேத்து என்னுடைய ಫೇಸ್ಬುಕ್ இருக்கிற ஒரு நண்பர், ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆಳೆಯ, ஹalleluya, அவருடைய தங்கச்சி கல்யாணம் சொல்லி அவன் போட்டிருந்தாரு. ಅವರ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ஹalleluya. கேட்ட போது ಕೇಳಿದಾಗ அவர் தங்கச்சி ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಬಂದು ஒரு கிறிஸ்டியன், ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, பட் ஆபீஸ்ல ஒரு முஸ்லீம் பையனை கல்யாணம் பண்ணாரு. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, கேட்ட உடனே ஒண்ணுமே சொல்லல. ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಹೇಳಿ, நான் எதுவும் அதிகமே சொல்லல, ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. நான் சைலண்டா இருந்தேன். ನಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ அவனே ಆಗಿದ್ದೆ. சொன்னா, என்ன சொன்ன தெரியுமா? ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ, அவரு ஆபீஸ்ல இருந்தாரு, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಫ್ರೆಂಡ್ஸா இருந்தாரு, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು, நல்லா பேசுவாரு, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ எல்லாரும் ಸೇರಿ அவருக்குள்ள ஏதோ இருக்குதுன்னு பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ಅವರೊಳಗೆ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ஹalleluya. ஹalleluya. பேரு கெட்டு போய் கொண்டிருக்கிறது, ಹೆಸರು ಕೆಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ஏன்னா அக்கப்பக்கம் இருக்கிறோம், சில நேரத்துல பிக்கப் பண்ண வருவாரு, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲವರೊಮ್ಮೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ஹalleluya. தப்பா பேசுறதுனால, ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ சரி நல்ல பையன் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணிட்டோம். ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಆದೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. கல்யாணம் ஆகி ಮದುವೆ ಆಗಿ 3 மாசம் தான் ಆನது, 3 ತಿಂಗಳೇ ಆಯ್ತು. அந்த அஃப்தாப்னு சொன்ன பையன், ಅಫ್ತಾಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಹುಡುಗ எப்ராஹிம் சொல்லி ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறாரு. ಎಬ್ರಹಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ஹalleluya. 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 அஃப்தாப் எப்ராஹிமனாய் மாறிட்டார். ಅಫ್ತಾಮನು ಎಬ್ರಹಾಮಿನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ. ಅದು ನಾನು பார்க்கல, ಅದು ನೋಡಿ ಅವನೇ எனக்கு அனுப்புகிறார். ಅವರನ್ನೇ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. நான் சொன்னேன், சூப்பர்டா, ಸೂಪರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. தங்கச்சியை நான் ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಡಿக்க வேண்டும். ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ஏன்னா ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ அவன் கெட்டவனை போல மாறாத ಗಂಡನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಗಂಡನೇ ಮಾತಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಡನನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ஹalleluya. ஹalleluya. அதுதான் தேவனுடைய வார்த்தை உண்மையை அறிந்தவர், ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಅರಿತವರು, அவருடைய வார்த்தையை சத்தியத்தை
நாமத்தை அறிந்தவர், ಅವರ ನಾಮದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತವರು, அறிந்தவருக்கு தான் அந்த பலன் தெரியும். ಅರಿತವರಿಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತು. அந்த பலன் மூலமாய் தான் நம்ம எது வேணும்னாலும் சாதிக்கலாம். ಆ ಬೆಲದಿಂದಲೇ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ எது ಸಾಧಿಸಬಹುದು, வேணும்னாலும் சாதிக்கலாம். ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ஹalleluya. Hallelujah. நான் ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்டர், ದೊಡ್ಡ ಒಂದು நீங்க ಆಕ್ಟರ್ ஹிந்தி மூவிஸ் எல்லாம் பார்த்திருந்தீங்கன்னா நீங்க ஜானி லிவரை பத்தி கேட்டிருப்பீங்க. ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿವಿ. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್. ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ஹalleluya. இப்போ அவர் ஊழியக்காரனாயிருக்காரு. ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பழைய படங்கள் பாத்தீங்கன்னா எல்லா படத்திலும் அவன் இருப்பாரு. ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. Hallelujah. அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டர் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ஹalleluya. ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதமாக இருந்தது. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. அவர் ஒரு ஆக்ட்ரஸ்களுக்கு பெரிய பெரிய ஆக்டர் சொல்லி அவருக்காக ஜெபிக்கிறாரு. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. பாருங்க, ನೋಡಿರಿ, ஆண்டவர் எதையும் செய்ய நம்மளை தடுத்துறது கிடையாது. ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. அவருடைய ப்ரொஃபஷன் அவர் இன்னும் ಕಂಟಿನ್ಯೂ பண்ணிருக்கிறார். ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. கூட தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மகிமையை தேவனுக்கு கொடுக்கிறார். ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. Hallelujah. அது செய்யும்போது தான் ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ நம்ம செய்கிற காரியங்களை தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ எனக்கு எல்லாம் வேணும், ನನಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಮಾತ್ರ வேண்டாம்னு நினைச்சா ನನಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ನನಗೆ ದೇವರು ಬೇಡ ಅಂತ my ಹೇಳಿ. dear brother sister, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, you are wasting your time. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. வேஸ்ட் செய்றீங்க. ನೀವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. உங்களுக்கு ஒண்ணுமே சரியா இருக்காது. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. உங்களுக்கு வர்றது கையில் இருக்காது. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. இருக்காதுங்க. ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ஹalleluya. ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. எத்தனையோ ஃபேமஸ் விமலுக்கு தெரியும் சுக்கா. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಿಮಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸುಖ. ஹalleluya. நான் கூட இருந்த பிரதர் ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ பெரிய ஒரு சிங்கர் ஆயிட்டாரு. ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಗರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ஹalleluya. ஃபேமஸ் ஆனாரு. ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. கேட்டு பார்க்கலாம், நான் போய் சொல்றது கிடையாது, அவனுக்கே தெரியும். ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பேரு சுக்ராஜ் இல்ல. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பெரிய ஒரு சிங்கர் ஆயிட்டாரு. ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಗರ್ ಆದ್ರು. ஃபேமஸ். அவனுடைய ஷோகள் நடக்கிறது கனடா, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ US ಎಂಬುದಾಗಿ ஹalleluya. அந்த மாதிரி நடக்கிறது. ಆ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಫಾಲ್ ಪಾವம் ಆರಂಭಿಸಿச்சு. ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಫೇಮಸ್ ಫೇಮ್ ಎಲ್ಲ போயிச்சு. ಫೇಮ್ ನಾಮ ಅವன் ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ தெரியாது. ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಡಿ ಪಳಕೋ, ಕುಡಿಯುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಟ್. இப்போ அவனுடைய பேர் ஒன்றுமில்லாமல் போயிச்சு. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಆಯ್ತು. இப்போ ಅವನು ತಿರುಪಿ ಬರணும்னு நினைச்சாலோ, ತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಿದರು. there is no hope. ಅವರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. எதுக்கு தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? hope only ஆண்டவரிடத்து மாத்திரமே. ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಕರ್ತನೊಳಗೆ ನಡೆಸುವುದು. அவரிடத்து மாத்திரமே அந்த hope இருக்கிறது. ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆತನ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதனால ಆದ್ದರಿಂದ தெரிஞ்சவரை எல்லாருக்கும் நான் ஒரே காரியத்தை சொல்லுவேன். ಗೊತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ஆண்டவரை ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಾதீங்க. ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಾದೀங்க. ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಯೇಸುವೇ அழியும் என் கரங்களை கொண்டு அழியாவும் ராஜ்யம் கட்ட பைத்தியமான என்னை தேர்ந்தெடுத்தீ. அழியும் என் உதடுகள் கொண்டு அழியாவும் வார்த்தையை சொல்ல எத்தனையாத என்னை தேர்ந்தெடுத்தீ. அழியும் என் கரங்களை கொண்டு அழியாவும் ராஜ்யம் கட்ட பைத்தியமான என்னை தேர்ந்தெடுத்தீ. அழியும் என் உதடுகள் கொண்டு அழியாவும் வார்த்தையை சொல்ல எத்தனையான என்னை பிரிந்தெடுத்தீ. எஜமானனே, உம் சேவைக்காய் என்னை அழைத்தீ.
யோகியத்தை இல்லாத என்னை ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮನ್ನು இவ்வளவு உயர்த்தி வைத்திருக்கிறீங்க. ಇಷ್ಟು ಉನ್ನತಪಡಿಸಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நான் சபையில் இருக்கும் போதெல்லாம் 10 ஜனங்கள் முன்னாடி போகும்போது 10 ಜನ வெளியில இறங்கும் போது ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ நான் நினைப்பேன், ஆண்டவரே, ನೆನೆಸ್ತೇನೆ, சில பேர் பாத்தீங்கன்னா பாஸ்டர் பாஸ்டர் என்று சொல்லி வருவாங்க பின்னாடி. ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ஹalleluya. அதெல்லாம் நினைக்கும் போது ನೆನೆಸುವ என்னத்தே சொல்லணும் எனக்கு தெரியாது. ನನಗೇನು ಹೇಳಬೇಕು ஆண்டவரே, யோகியத்தை இல்லாத என்னை உயர்த்தி வைத்திருக்கிறீங்க. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತಪಡಿಸಿದೆ. இந்த அழியும் என் கரங்களை கொண்டு ராஜ்யத்தை கட்ட வைத்திருக்கிறீங்க. ಅಳಿದು ಹೋಗುವಂತ ನನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. நான் நினைச்ச எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு, ನಾನು ಎನಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲ வாழ்க்கையே முடிஞ்சிச்சு, ಜೀವಿತವೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. பட் ஆண்டவர் என்னை அந்த மாதிரி ದೇವರು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. எல்லாமே முடிந்தது என்று என்னை பார்த்து ஏங்கின, இனி என்றும் எழுப்புவதில்லை என்று சொல்லி நகின. எல்லாமே முடிந்தது என்று என்னை பார்த்து ஏங்கின, இனி என்றும் எழுப்புவதில்லை என்று சொல்லி நகின. ஆனாலும் நீங்க என்னை கண்ட விதம் பெரியது, என் உயிரின் பெருமை எல்லாம் உம்மொருவருக்குரியது. ஆனாலும் நீங்க என்னை கண்ட விதம் பெரியது, பெருமை எல்லாம் உம்மொருவருக்குரியது. நீர் மட்டும் பெருகணும், நீர் மட்டும் பெருகணும், நீர் மட்டும் பெருகணும், நீர் மட்டும் இயேசுவே, நீர் மட்டும் பெருகணும், நீர் மட்டும் பெருகணும், மட்டும் பெருகணும், நீர் மட்டும் இயேசுவே. உடைக்கப்பட்ட பாத்திரமானே உபயோகமாயிருந்தேன், ஒன்றுக்கும் உதவுவதில்லை என்று சொல்லி ஒதுக்கப்பட்டேன். உடைக்கப்பட்ட பாத்திரமானே உபயோகமாற்றிருந்தேன், ஒன்றுக்கும் உதவுவதில்லை என்று சொல்லி ஒதுக்கப்பட்டேன். கூயவனே உந்தன் கரம் மீண்டும் என்னை இழந்தது, விழுந்து போன இடங்களில் எல்லாம் என் தலையை உயர்த்தினதே. கூயவனே உந்தன் கரம் மீண்டும் என்னை வணந்தது, விழுந்து போன இடங்களில் எல்லாம் என் தலையை உயர்த்தினதே. நீ மட்டும் பெருகணும், நீ மட்டும் பெருகணும், நீர் மட்டும் பெருகணும், நீர் மட்டும் இயேசுவே, நீர் மட்டும் பெருகணும், நீர் மட்டும் பெருகணும், நீர் மட்டும் பெருகணும், நீர் மட்டும் இயேசுவே, நீர் மட்டும் பெருகணும், நீர் மட்டும் வா, நீர் மட்டும், நீர் மட்டும் இயேசுவே. எல்லாரும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். அப்படியே ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, நீ மாத்திரம் பெருக வேண்டும். ನೀನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ.